తర్వాత now coming to the last topic of this chapter, biosafety and ethical issues. Okay, biosafety. You know, by using TI plasmids of agrobacterial human patients as well-known and ideal vectors in recombinant DNA technology, different kinds of genetically modified organisms were created. Now these genetically modified organisms, they are highly beneficial to human beings in the production of valuable products essential to human beings, which are essential to human welfare. అలా రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే in the utilization and creation of these modified organisms, there are so many problems, so many issues. ఏంటి ఈ issues అంటే, for example, there is a fear of transfer of allergens or toxins to plants and animals and human beings as side effects. There is a fear, very very important. There is a fear in the transfer of allergens or toxins to humans and animals as side effects. Okay, as side effects. ఈ రకమైనటువంటి న్యాచురల్ కాదు ఇది. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్గానిజమ్స్ న్యాచురల్గా ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ కాదు. వాటిలో ఉన్న జీన్స్ వాటిలో ఉన్న జీన్స్ ఇట్లా తారుమారు చేసి క్రియేట్ చేసిన న్యూ ప్లాంట్స్. దేర్ ఇస్ ఎ ఫియర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అలెర్జెన్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ టు హ్యూమన్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఎస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఈ రకంగా మనం ల్యాబ్లో క్రియేట్ చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ మొక్కల వల్ల, జీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్రియేట్ చేసినటువంటి మొక్కల వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్స్ మనం కనుక తీసుకుంటే, లేదా మనం ఏదైనా ఒక అనిమల్స్కి ఇస్తే ఏదైనా విషాలు అంటే టాక్సిన్స్, అలెర్జెన్స్ ఆర్ టాక్సిన్స్ మే లీడ్స్ టు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. సచ్ ఫీల్ ఇస్తే భయం, ఏమో ఇది తీసుకుంటే ఏమవుతుందో, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ. There is a fear of transferring allergens and toxins to humans and animals as side effects. This is one of the problems. At the same time, second one, there is a change. There is a change in the fundamental nature of vegetables. Okay. There is a change in the fundamental nature of vegetables. You know, different kinds of vegetables, transgenic tomato, transgenic potato, BT brinjal, soya bean, and all these varieties of vegetables, they are created by gene transfer methods. Okay, these leads to a risk in the fundamental nature of vegetables. There is a risk of changing the fundamental nature of vegetables. ఒక రకమైనటువంటి రిస్క్ ఉంది ఇక్కడ. రిస్క్ మనం ఈ రకమైన వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో. దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఫండమెంటల్ నేచర్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్. ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్. దీస్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మే చేంజ్ ద biodiversity. ఓకే, మే చేంజ్ ద biodiversity may change the biodiversity, thus may cause adverse effects on environmental conditions. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఏదైనా ఒక జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మనం క్రియేట్ చేశాం. అది మనకు ఉపయోగపడవచ్చు. మనకు ఉపయోగపడుతూ మన చుట్టూ ఉన్న డైవర్సిటీని దెబ్బతీయచ్చు. ఒకసారి మన చుట్టూ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్కి అది హార్మ్ఫుల్గా ఉండవచ్చు. మనకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అని చెప్పి మనం తయారు చేసుకుంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాటి ఆర్గానిజమ్స్ని కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఇన్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్, దీస్ మే చేంజ్ ద బయోడైవర్సిటీ అండ్ మే affect the environmental conditions. This is another problem. At the same time,
next problem in the utilization of this genetically modified organisms. These genetically modified organisms that may lead to superweeds in nature. Superweeds may lead to superweeds in nature, which show resistance against different kinds of antibodies and different kinds of drugs, whatever it may be. ఒక్కోసారి ఆర్గానిజమ్స్ ఎలాంటి అంటే sometimes this may leads to these genetically modified organisms that may evolve into superweeds which show resistance against different kinds of drugs and antibiotics and any medicine whatever it may be. కొన్ని రకాల ఆర్గానిజమ్స్ మనం జీన్స్ మార్చి కొత్త ఆర్గానిజమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే అవి మనకు ఉపయోగపడకపోగా ఏదైనా హాని కల్పించవచ్చు. కానీ అలాంటి వాటిని తీసేద్దాం లేకుండా అంటే దే షో రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్సెట్రా. ఏ రకమైన మందులు వేసినా పావు కానీ మనకు ఉపయోగపడతాయంటే అది లేదు, కానీ బొమ్మగాలా ఉంటాయంటే అట్లా ఇప్పుడు వాటిని దెబ్బతీస్తాయి, ఇబ్బందులు కలిగిస్తాయి. మే లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ superweeds in nature. Thus, and superweeds means the organisms which show resistance against different kinds of antibiotics and drugs, that is considered as superweed, may lead to superweeds. Okay, at the same time, so actually these plants are not natural. They are created by gene manipulation. Created by gene manipulation. And all these organisms are created by gene manipulation. Artificially created plants, artificially created organisms. Such a creation of artificial creation of these genetically modified organisms that may lead to a change in a natural evolutionary pattern. Change in natural evolutionary pattern. Evolutionary pattern. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో కొన్ని వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఈ జనరేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్కు కొన్ని వేరియేషన్లు వస్తాయి, తర్వాత ఇంకో కొన్ని వస్తాయి, కొత్త జీవులు ఏర్పడడానికి దారితీస్తుంది. అల్టిమేట్లీ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ న్యాచురల్ ఎవల్యూషనరీ ప్యాటర్న్. న్యాచురల్ ఎవల్యూషన్ ప్యాటర్న్ జరుగుతుంది మామూలుగా. బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇవేంటివి నేచర్కి వ్యతిరేకమైన మొక్కలు, నేచర్కి వ్యతిరేకమైనవి మనమే క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేషన్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ these gene manipulated organisms, they may lead to a change in natural evolutionary pattern. Natural evolutionary pattern. In the problems mind. Okay, that is the problems. That is the problem in the creation and utilization of genetically modified organisms in the recombinant DNA technologies. Okay, in the problems unnai kabatti by observing all these problems in creation and utilization of these genetically modified organisms, Indian government has set up some organizations to monitoring the genetic research work, to monitoring the genetic research work, to monitoring the genetic research manipulation. That is one of the high power committee, that is GEEC committee, and the GEEC Genetic Engineering Approval Committee. The full form Genetic Engineering Approval Committee. It is a high power committee and it makes the decisions regarding the validity of genetically modified organisms and the genetically modified organisms and uses of this genetically modified organisms for human purpose etc. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడైనా ఒక చూడండి మనకి ల్యాబొరేటరీ ఉందని చెప్పి మనకి ఈ టెక్నిక్ మనకు తెలుసు అని చెప్పి రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ టెక్నిక్ తెలుసు అని చెప్పి మనం వేట్లో ఉన్న ఆర్గానిజం జీన్స్ని అట్లా తీసి ఇట్లా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పిచ్చి పిచ్చిగా మనం వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మ్యానిపులేట్ చేసి కొత్త మొక్కలు క్రియేట్ చేసేదానికి లేదు. అలా క్రియేట్ చేస్తే ఎందుకు అలా ఇచ్చలేడుగా క్రియేట్ చేయకూడదు? బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, based on by observing all these problems, because of all these problems, Indian government has set up some organizations to monitor the genetic research work in laboratories and higher laboratories and universities, whatever it is. One of the high power committee, Genetic Engineering Approval Committee. This is high power committee.
It makes the decisions regarding validity of GM genetically modified research work, and also it provide permissions for the creation and utilization of organisms for human purpose or human health purpose, whatever it may be. వీడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం ఏం చేయాలా, కమిటీకి సప్లై చేయాలి. కమిటీకి సప్లై చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు అన్ని రకాల ట్రయల్స్ చేస్తారు, ట్రయల్స్ చేస్తారు. అన్ని రకాల జంతువులపైన మనుషులపైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ట్రయల్స్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఎవరికి హాని కల్పించడం లేదు, ఇది పనిచేస్తుంది, మనం కావాల్సిన మనకు అవసరమైనటువంటి విధంగా ఇది పనిచేస్తూ ఉంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళు అప్రూవల్ చేస్తేనే దెన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఫర్ హ్యూమన్ పర్పస్. ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక చిన్న ఆర్గనిజం దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలిస్తే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయడం ఆపేస్తారు. అలా చేయకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్. దిస్ ఈస్ హై పవర్ కమిటీ మేక్ ద డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ క్రియేషన్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఫర్ హ్యూమన్ పర్పస్. దట్ ఈస్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక ప్రాబ్లం. సరే, ఇది అంత పక్కన పెడితే, యునో in the creation of, in the manipulation means in the modification, okay, the modification and usage of microbes, particularly for medicines and different kinds of food materials, whatever it may be. Okay, in the modification and usage of microbes utilized for production of medicines and crops or foods, it is also contains some patent problems also. These patent problems are there. So many patent problems are there in the modification and usage of microbes, particularly for production of medicines and food materials. మనం చూస్తున్నాం ప్రపంచ దేశాల్లో రకరకాల దేశాలలో రకరకాల మెడిసిన్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. మనం కూడా అనుకున్నాను, పక్కన అనుకున్నాను. అలాగే కొన్ని డిఫరెంట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి మైక్రోబ్స్ని కూడా మాడిఫై చేస్తాం. అంటే వెరైటీ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ తయారు చేసుకోవడం కోసం కొన్ని రకాల మైక్రోబ్స్ మనం మాడిఫై చేసాము. అలా కొంతమంది చేసుకుంటున్నారు. అలా చేసుకున్నటువంటి ఈ విషయాల్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ పేటెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. పేటెంట్ అంటే మనం తెలిసేవాడు. పేటెంట్ అంటే పేటెంట్ రైట్స్ అంటాం. మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే ప్రపంచంలో కంటే ఎవరికి తెలియని కొత్త విషయం మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా మనం దానికి పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకుంటే ఆ పేటెంట్ మనకు ఉంది కాబట్టి మనకు తెలియకుండా ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రపంచంలో ఇంకెవరు తయారు చేసేదానికి లేదు, మనకు తెలియకుండా దాన్ని ఎక్కడ మార్కెటింగ్ చేసేదానికి లేదు, మిస్యూజ్ చేసేదానికి లేదు. ఏదైనా ఎవరైనా చేసుకోవాలనుకుంటే బేసిక్గా కాంప్రహెన్సివ్ పేమెంట్ మనకు కావాల్సి ఉంటుంది, లేదంటే మనం ఆథరైజేషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరైనా ఏదైనా చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? దట్ ఈస్ పేటెంట్ రైట్. మన సొంతం, మన తప్ప ఆ రైట్ ఎవరికి మనం ఇస్తే తప్ప ఎవరికి. అలాంటి పరిస్థితి కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ పేటెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, యూనో రైస్ ఇస్ ద మేజర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్. Okay, diversity of rice in India is one of the richest in the world. 27 documented basmati rice varieties are available in India. 27 documented basmati rice varieties. Okay, 27 basmati rice varieties are grown in India. మన దేశంలో ఉన్నన్ని రైస్ వెరైటీస్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. Diversity of rice in India is the richest in the world. Nearly 2 lakhs varieties of rice. 2 lakhs varieties of rice they are cultivated in India. There are 27 documented basmati rice varieties are also there. Endukante India has a history, folklore and poetry regarding basmati rice varieties. ఈ బాస్మతి రైస్ వెరైటీస్ గురించి, ఈ బాస్మతి రైస్ సంబంధించిన ఒక చరిత్ర ఉంది, ఒక హిస్టరీ ఉంది. బాస్మతి అంటేనే ఇండియా. బాస్మతి రైస్ వెరైటీస్ సంబంధించి ఒక హిస్టరీ ఉంది. ఫోల్క్లోర్ అంటే అర్థండి, ఆ రైస్ మీద కొన్ని జానపద గేయాలు ఉన్నాయి, పాటలు ఉన్నాయి, పోయిట్రీ కొన్ని పద్యాలు ఉన్నాయి,
హిస్టరీ మనకు అంత హిస్టరీ అయినప్పుడు కూడా ఇన్ 1997 one American company got the patent rights on basmati rice. Patent rights on basmati, very very important. మన దేశమే పుట్టినిల్లు బాస్మతి రైస్, మన సొంతమని. అలాంటిది there is a history and a folklore and poetry regarding this 27 documented basmati rice varieties in India. But in 1997, an American company got patent rights on basmati. Actually, it was created by crossing original basmati, Indian basmati rice with a semi-dwarf rice variety of America. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తెలియగా మన దేశంలో ఉన్న ఒరిజినల్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాం అని మన తెలియకుండా చేయకూడదు అమ్మకూడదు మన పర్మిషన్తోనే కల్టివేట్ చేయాలి. మన దగ్గర ఉన్న ఒక ఒరిజినల్ బాస్మతి రైస్ని తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒక పనికిమాలిన వెరైటీ రైస్ వెరైటీ దాన్ని క్రాస్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి పక్కన ఒకటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇది మేమే క్రియేట్ చేస్తాము, ఇది మేమే క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ క్లైమ్ అండ్ ఆల్సో గట్ పేటెంట్ రైట్స్ ఆన్ బాస్మతి ఫ్రమ్ యుఎస్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్. ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు వాళ్ళు? యుఎస్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్. యుఎస్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్. They claimed as a new invention. Actually, this basmati rice was created by crossing original Indian basmati rice variety with a semi-dwarf variety of American variety, semi-dwarf American variety, and named and provided a new name and claimed as a new invention, and also got the patent rights from US Patent Trademark Office. And nowadays, the patent rights on basmati is goes to అమెరికా. ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా ఏదైనా దేశాల్లో ఆ ఒరిజినల్ బాస్మతి రైస్ మనం పెంచాలంటే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. మనకి ఎంత చరిత్ర ఉన్నా మందే అయినా కూడా అది మనకు దాన్ని మనం కల్టివేట్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలా, లేదా దాన్ని అమ్ముకోవాలన్నా మార్కెటింగ్ చేయాలన్నా వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళకి ఎంతో కొంత పర్సెంట్ మనం ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే దాన్ని మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి. అంటే ఏం జరిగింది అక్కడ, మన రైస్ వెరైటీని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు దాన్ని పేటెంట్ రైట్స్ని థెఫ్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి. అంటే ఇలా పేటెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అని పాయింట్. ఒక తయారు చేసినటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్ని మిస్యూజ్ చేయడం లేదంటే ఇలా దేర్ ఆర్ సో మెనీ పేటెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద మోడిఫికేషన్ అండ్ యూసెస్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఫుడ్స్ ఎక్సెట్రా. అలాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. ఇది రైస్ వెరైటీ. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం India also has some patent rights on herbal medicines. For example, turmeric. Okay, turmeric. పసుపు పైన మనకి పేటెంట్ రైట్ ఉంది. మనకు తెలియకుండా పసుపుతో సంబంధించిన ఏ మెడిసిన్స్ కానీ ఎక్కడ కానీ కాంపెన్సేటరీ పేమెంట్ లేకుండా ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం పేటెంట్ రైట్స్ ఆన్ నీమ్. వేప ప్రోడక్ట్స్ సంబంధించి ఏవైనా ఎక్కడైనా తయారు చేయాలంటే మనకు తెలియకుండా చేస్తున్నారు. ఇండియా హ్యాస్ సమ్ పేటెంట్ రైట్స్ ఆన్ హెర్బల్ మెడిసిన్స్. కాబట్టి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మెనీ సైంటిస్ట్ అండ్ మెనీ కంట్రీస్ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఆల్సో అటెంప్టెడ్ సో మెనీ టైమ్స్ టు టేక్ ఓవర్ ద పేటెంట్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ టర్మరిక్ అండ్ నీమ్. మనోళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్గా లేకపోతే ఏ దేశంలో ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం కష్టపడి సంపాదించుకోవడం వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం కాపాడుకోవడం కూడా చాలా. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ శ్రమించి చేసి కొన్ని 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి శ్రమించి సంవత్సరాల తప్పుడు ఒక మెడిసిన్ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఈ మెడిసిన్ ఇమీడియట్గా అయిపోయింది అనుకోండి, అందరికీ వాళ్ళు కూడా తయారు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయడం ఎంత చేసేది మిస్యూజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనం బట్టి శ్రమ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. తయారు చేసుకోవడం కాదు, దాన్ని కాపాడుకోవడం కూడా చాలా ఉంటుంది. ఈ నీము పైన టర్మరిక్ పైన మనకున్న పేటెంట్ రైట్స్ని ఇవి మనం తీసేసుకోవడానికి, మన దగ్గర కూడా తీసేసుకోవడానికి చాలాసార్లు అటెంప్ట్ చేసినారు, క్లెయిమ్ చేసినారు. ఎప్పటికప్పుడు మనం అలర్ట్గా ఉండి మనం దానికి కౌంటర్ దాఖలు చేస్తే ఏమవుతుంది, దానికి మా దగ్గర పేటెంట్స్ మీరు ఎలా ఇస్తారో మనం కౌంటర్ వేస్తే కూడా అలర్ట్ అవుతాం, లేదంటే ఇచ్చేస్తాం. అలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పేటెంట్ రైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, 2 పేటెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా. At the same time, there is another problem in the creation and utilization of these genetically modified organisms nowadays, that is piracy, biopiracy, very very important.
దిస్ ఇస్ బయోపైరసీ. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బయోపైరసీ ఇది మనకు తెలిసే ఉంటుంది. సినిమా పైరసీ గురించి మనకు బాగా తెలుసు. సినిమా పైరసీ ఏం చెప్పండి? సినిమా పైరసీ అంటే ఏ సినిమా పైరసీ? అక్కడ వాడు సినిమా తీస్తూ ఉంటాడు, వాడు ఫస్ట్ హాఫ్ తీసి రెడీ చేసుకుని ఉంటాడు, సెకండ్ హాఫ్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు, ఫస్ట్ హాఫ్ బయటకు వచ్చేస్తాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ మనం చూసేస్తాం. ఇక్కడ మన ఇటీవల 2 ఏళ్ల క్రితం ఒకటి జరిగింది అట్లాగే. ఒక 15 మినిట్స్ సినిమాను, ఒక 30 మినిట్స్ సినిమాను బయటకు వచ్చేసింది, అసలు రిలీజ్ చేయకుందే. నేను చూసేసినాను, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది మీరు ఇస్తే మేము చూస్తాం అన్నట్టుగా తయారైంది. ఇంకేం చేయాలి? పైరసీ. ఈరోజు సినిమా రిలీజ్ చేసేసాం, రేపు మొదటికి మొత్తం సీడీలోకి ప్రింట్ అయిపోయి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండదు, లేదా సెల్లులోకి వచ్చేస్తాం. డైరెక్ట్ మనం చూసుకోండి. థియేటర్ పోయాడు, థియేటర్ పోకపోతే పెట్టిన నష్టం అంతా, పెట్టినంత నష్టం. పైరసీ, మిస్యూజ్ చేయలేదు. సో పైరసీ అంటే, బయోపైరసీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, బయోపైరసీ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. Utilization of microbes and traditional knowledge by multinational companies without any compensatory payment or without any authorization from the concerned people or concerned countries, whatever it is. Utilization of microbes and utilization of microbial products and traditional knowledge without the compensatory payment or without the basic authorization from the people or countries concerned. ఏదైనా ఇలాంటి 2 విషయాలు ఉన్నాయి. బయోపైరసీ అంటే 2 విషయాలు కిందకు వస్తాయి. ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అంటే మనకు కొన్ని సంప్రదాయాలు ఉంటాయి, మనకు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. మనకి కొన్ని సంప్రదాయాలు ఉంటాయి, పద్ధతులు ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అంటారు. అండ్ బయో రిసోర్సెస్ ఈ 2 వస్తాయి. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ బయో రిసోర్సెస్ అండ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ కాంపెన్సేటరీ పేమెంట్ ఆర్ వితౌట్ ఆథరైజేషన్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఆర్ పర్సన్స్ ఆర్ కంట్రీస్ కన్సర్న్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బయోపైరసీ. బయోపైరసీ ఏం చేస్తారంటే, ఒక్కోసారి కొన్ని కంపెనీలు ఉంటాయి. ఈ కంపెనీలు వాళ్ళకి అనేక దేశాల్లో నెట్వర్క్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ సుమారు 20-30 దేశాల్లో వాళ్ళ బిజినెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళ కంపెనీలు బిజినెస్ ఉంటుంది, 20-30 దేశాల్లో వాళ్ళ బిజినెస్ ఉంటుంది. అలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అంటారు. సో ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే, ఇండియాకి ఉండేటువంటి ఏ ప్రోడక్ట్స్ పైన ఇండియాకి రైట్స్ ఉన్నాయో ఇవి తీసుకుపోయి అదర్ కంట్రీస్లో అమ్మేస్తారు. మనకు తెలియకుండా వాళ్ళకి పేటెంట్ రైట్స్ ఉండేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇక్కడ అమ్ముతారు. ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళకి అమ్ముతారు, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ వేరు అమ్ముతారు. ఒకరికి వాళ్ళకి తెలియకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మొత్తం ఇలా బిజినెస్ చేస్తారు. సచ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ బయో రిసోర్సెస్ అండ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ without compensatory payments to the proper people or countries concerned, that is called biopiracy. ఇది నేరమే. వాళ్ళ తెలియకుండా ఏడా తెలియకుండా వాళ్ళ వస్తువులు అట్లా అమ్మేయడం నేరం. కావాలంటే ఆ మెడిసిన్ మీద, ఒకవేళ మెడిసిన్ అనుకోండి, మనం ఇండియా వాళ్ళు తయారు చేసిన మెడిసిన్ ఉంది, దీన్ని మనం ఇతర దేశాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది, మనం బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఇండియాకి కొంత కాంపెన్సేటరీ పేమెంట్ కట్టి ఆథరైజేషన్ తీసుకొని, ఇదిగో మాకు వచ్చే ఆదాయం ఒక 10% మీకు ఇస్తామా, 20% మీకు ఇస్తామని చెప్పి అలా మనం చేసుకొని మనం బిజినెస్ చేయాలి. అలా చేయకుండా మనం తెలియకుండా అమ్మేస్తే ఏదైనా చేస్తే అదేమవుతుంది, ఇది బయోపైరసీ కిందకు వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు తెలుసు, some of the countries are economically so rich, but they are very poor in biodiversity. Some industrialized countries, they are very rich commercially, they are very rich, but they are very poor in biodiversity. But some of the countries, they are very rich in biodiversity, but they are very poor now. They are commercially very poor. కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి, బాగా డబ్బు పరంగా బాగా ఉంటారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే రకరకాల కంపెనీలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. దేశాల్లో వాళ్ళ కంపెనీల ద్వారా ప్రోడక్ట్స్ అమ్మేస్తూ డబ్బులు బాగా సంపాదిస్తారు, కానీ వాళ్ళు చెట్లు అనేది పెంచరు, వివిధ రకాల జంతువులు అనేవి ఉండవు. ఆ దేశంలో ఎక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ మొక్కలు తక్కువ ఉంటాయి, జంతువులు తక్కువ ఉంటాయి. వాళ్ళు బయోడైవర్సిటీ పరంగా చాలా పూర్, ఇండస్ట్రియలైజింగ్ పరంగా డబ్బు పరంగా చాలా గట్టిగా ఉంటారు. కొన్ని దేశాలు రివర్స్లో ఉంటారు, డబ్బు పరంగా వాడు చాలా పూర్గా ఉండొచ్చు,
వాళ్ళ దేశాల్లో అన్ని రకాల జంతువులు బాగా డైవర్సిటీ ఉంటుంది, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కడ నాన్ పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి, చక్కగా వాటర్ ఉంటుంది, ఈ రకంగా రుచిగా ఉంటుంది. అంచేత ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దేర్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ దీస్ కమర్షియలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ bio resources or different kinds of medicines or traditional knowledge between the countries. There is the need of this exchange between the countries. వాళ్ళకి డబ్బు ఎక్కువగా ఉంది, వాళ్ళకి మొక్కలకి ఎక్కడ ఎట్లాంటి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ తెలియదు, పద్ధతులు తెలియదు, బాడీ తెలియదు, ఎక్కడ పెడితే అట్లా ఉన్నారు. వాళ్ళకి మనం ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని మనం ఇవ్వాలి. మనకు లేనిది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఏదంటే మనం తీసుకోవాలి, మనకు ఉన్నది వాళ్ళకి లేనిది నుండి వాళ్ళ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. Recently, Indian Parliament are also cleared second amendment regarding different kinds of these patents and patent rights and different kinds of products etc. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా పార్లమెంట్లో రీసెంట్గా ఒక సెకండ్ అమెండ్మెంట్ బిల్లుని పాస్ చేసింది. ఏంటి బిల్లు అంటే మన దేశంలో ఎక్కడెక్కడ మనకి ఏ ప్రోడక్ట్ మీద మనకి రైట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడన్నా మిస్యూజ్ అవుతున్నాయా, ఇంకా ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్కి మనం రైట్స్కి అప్లై చేసి ఇంకా రావాల్సినవి ఉన్నాయా, వాటిని మనం ఫైట్ చేసి తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయా, లేదు ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ తయారవుతూ ఉందా, తీసుకోవాల్సిందా, తీసుకున్నామా, తీసుకుని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, విజిలెన్స్, వీటన్నిటికి సంబంధించి సెకండ్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు రీసెంట్లీ హెస్ క్లియర్డ్ ఇన్ ఇండియన్ పార్లమెంట్. వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక బిల్లును కూడా పాస్ చేస్తాం అనేది మనకు ఓకే.